आरडीएफ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗਾ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ। ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ ਖਰੀਦ। केंद्र ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੌਰਾ। ਕਣਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਪਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਚ ਮੰਗੀ ਹੈ ਰਿਆਇਤ, ਪਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ। ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਧੱਕਾ। ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत भुल्लर का दावा, नवीं सरकार के दौर च सरकारी बसां का प्रॉफिट वधिया। पहला नालों एक महीने च 87 लाख का होया मुनाफा। प्रधान बनने तो बाद चंडीगढ़ पहुंचे राजा वड़िंग। पंजाब कांग्रेस के वड्डे आगुआं नाल घर जाके कर रहे हैं मुलाकात। हुण तक सुखजिंदर रंधावा, तृप्त बाजवा सने कई सीनियर आगुआं नाल कीती मुलाकात। नवजोत सिद्धू के घर च भी जुटे कई कांग्रेसी लीडर। सुरजीत ते मान भी आए नजर। सिद्धू ने साझी की वीडियो, क्या चिंतावां लई तुहाडा धन्नवाद, मेरी पत्नी की सेहत च हुण हो रहा है सुधार। चन्नी खिलाफ बयान ने वधाई सुनील जाखड़ की मुश्किल। कौमी एससी कमिशन ने जलंधर पुलिस कमिश्नर नूं दिते जांच के हुक्म। 15 दिनों च मंगी रिपोर्ट। विजय कुमार नाम के शख्स ने की FIR दर्ज करने की मांग। नीति आयोग के केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नूं मिलेगा पंजाब भाजपा का वफद। 20 अप्रैल नूं मुलाकात। जमीन हेठले पानी ते खेती नाल जुड़े मुद्दों ते होएगी चर्चा। 23 अप्रैल नूं मुड़ हिमाचल के दौरे ते आउणगे आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल। कांगड़ा च वजाउणगे चुनावी बिगल। 6 अप्रैल नूं मंडी च कर चुके ने रोड शो। भारत की पहली WWE महिला रैसलर कविता देवी आप च हुई शामिल। दिल्ली च हरियाणा इंचार्ज सुशील गुप्ता ने पार्टी च करवाया शामिल। 2 दिनों के अमृतसर दौरे ते पहुंचे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना। जलियांवाला बाग च शहीदां नूं भेंट की श्रद्धांजलि। श्री दरबार साहब होणगे नतमस्तक। संगरूर के SSP मनदीप सिद्धू ने स्कूली बच्चों नूं बनाया पुलिस मुखी। एक दिन स्कूल के विसाखी प्रोग्राम च पहुंचे सी मनदीप सिद्धू। बच्चे बोले वड्डे होके बनांगे पुलिस अफसर। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबरों का प्राइम टाइम लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाज़र हां। सब तो पहला खबर फरीदकोट तो। फरीदकोट के बस अड्डे ते हाई वोल्टेज ड्रामा होया है। पीआरटीसी ते निजी ट्रांसपोर्टरां दे विचकार जबरदस्त तकरार हुई है। दरअसल रौला बस के टाइम टेबल का है। इस नूं लैके विवाद वधिया। दीप बस के मालक सनी ढिल्लों मौके ते पहुंचे। सनी ढिल्लों अकाली आगू हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों के भरा ने। हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों जिन्होंने गिद्दड़बाह तो राजा वड़िंग के खिलाफ चोन लड़ी सी इस बार, पर कुछ वोटां के फर्क नाल हार गए। सो सनी ढिल्लों उत्थे पहुंचे ने और पीआरटीसी के मुलाजम कह रहे हैं कि प्राइवेट ट्रांसपोर्टर जिहड़े ने वो धक्का कर रहे हैं। आरटीए की जिहड़ी प्राइवेट ट्रांसपोर्टरां दा पक्ष लै रही है, ये मुलाजमां दा इल्जाम है। उन्होंने कहा है कि ट्रांसपोर्टरां वालों धक्का किया जा रहा है तो उधर प्राइवेट जिहड़े निजी ट्रांसपोर्टर ने वो पीआरटीसी के इल्जामां नूं नकार रहे हैं। तस्वीरां असीं फरीदकोट तो दिखा रहे हैं। फरीदकोट बस अड्डे ते हाई वोल्टेज ड्रामा होया है। बसां दे टाइम टेबल नूं लैके पीआरटीसी दे जिहड़े मुलाजम ने वो इकट्ठे होए ने और दूसरे पासे निजी जिहड़े बस ऑपरेटर ने उन्हां वल्लों उन्हां दे नाल तकरार हुई है। मौके ते सनी ढिल्लों पहुंचे ने। तस्वीरां दे विच नज़र आ रहे हैं सनी ढिल्लों जिन्हां दी दीप बस सर्विस कंपनी है। गिद्दड़बाहा तो आउंदे ने। हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों दे भरा ने। ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਆ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਡਵੇਜ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਆ। ਤੜਕੇ ਦੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ 20 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਆ। ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆਇਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਰੋਡਵੇਜ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਆ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆ,
ਖਟੜਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੱਸ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਆਰਟੀਏ ਸਾਹਿਬ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੂਠੀ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਆ ਰੋਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੀਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੈਤੋ ਤੱਕ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੈਤੋ ਵਾਲਾ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਸਨੀ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਣੇ ਆ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੀਡੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆਦੀ ਮਰਮਰਜੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸਤਪਾਲ ਆਈਂਡੀ ਸੀ ਆਇਆ ਨਾਲ ਲੈ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਨਰੇਸ਼, ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵਿਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਸਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੋਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਏ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਰਟੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮਾ ਪੀਆਰਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਪਦੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸੈੱਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ TTI ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਏ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਏ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਵਿਜੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਰੇਸ਼? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੰਡਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਹਜੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਰਟੀਏ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ। ਨਰੇਸ਼, ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਨੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਨੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਟਾਈਮ ਸੈਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਕਿਹੜੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਤਾਇਆ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਰੇਸ਼ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਟ ਲੰਬੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸਤੂਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ।
ਤੇ ਉਧਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧਿਆ ਹੈ। 87 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲਾਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਰਕਮ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਇਹ ਚਲਾਨ 54,000 ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤੇ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1,08,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਮਦਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਆ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੰਘੇ ਆ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਾਡੀ PRTC ਦਾ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਨ ਬੱਸ ਰੋਡਵੇਜ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਰ ਡੇ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਸ 1 ਕਰੋੜ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਆਮਦਨੀ ਵਧ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਖੜ ਦਰਅਸਲ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਔਰ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਰੇ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਕੌਮੀ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਜਾਖੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੈ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੋ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ FIR ਤੱਕ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਔਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਖੜ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੌਮੀ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਕੋਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਗੀ ਰੰਜਿਸ਼, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਦਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤੇ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਾਰੇ तमाम ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਰਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਰਕਰ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਖ ਜਗਾਉਣੀ, ਇਹੀ ਬੇਸਿਕ ਡਿਊਟੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, 18 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ तमाम ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਉਧਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਿੱਗਜ ਜੁਟੇ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ ਦਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੁਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ RDF ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ RDF ਫੰਡ ਦਾ ਜੋ ਐਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ RDF ਫੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ। RDF ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਸਿਰਫ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ RDF। ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਪਿੰਡੂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ। ਜਲ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ। 145 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ NOF ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਆਪਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਗਾ ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ 1987 ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੋਧਕਾਰ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ RDF ਫੰਡ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਪਈ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਫਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬੰਦ ਪਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਯਾਨੀ FCI ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਯਾਨੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ FCI ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਖਰੀਦ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਦੋ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਣ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਣਕ ਦਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਡਿਊ ਟੂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 6% ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਾਬੇ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪਿਚਕੀ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਨੇ 6% ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ 20% ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 6% ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 10-12% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 20% ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਦਾਣੇ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਖਿਰ ਉਸ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਗੇ? ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਪੜ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਭੇਜੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਫੂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਟਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ FCI ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਫੂਡ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ FCI ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰਜਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮਾਰਜਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ 6% ਤੋਂ 20% ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਈਆਂ 5 ਟੀਮਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਮਲੋਟ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਣਕ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਗੇਤੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਿਚਕ ਗਏ ਨੇ। जो ब्रोकन और सीव्ड है उसकी मात्रा ज़्यादा है, तो उसके लिए टीम आई है और साथ में चेकिंग कर रहे हैं। शाम तक एनालिसिस करेंगे, उसके रिजल्ट दे देंगे। तो जिसमें ज़्यादा ब्रोकिंग का आई तो फिर क्या होगा? देखो ज़्यादा अभी
सरकार के लिए सोच रहे भी थोड़ी रिलैक्सेशन आएगी तो उसी आधार पर होगा। तो बाकी जो स्पेसिफिकेशन मांगेंगे वो डेढ़ को परचेज कराएंगे। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਛਾਂ ਦਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਸਾਬਣ, ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਸਪੇਸ ਐਂਡ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰੁੱਖ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਫਦ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਸਣੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨਾਲ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦਾ। ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵਫਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨੇ ਕਈ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹਾਂ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਭਿੜੇ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਡਾਂਗਾ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਚ ਭਿੜੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਵਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਔਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੂਬ ਡਾਂਗਾ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ, ਦਰਅਸਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਵਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ। मुनीश गर्ग साढ़े सहयोगी जुड़े ने तलवंडी तो। मुनीश की सी पूरा मामला समझना चाहांगे। विजय बिल्कुल कुछ समय पहला जी वीडियो है सोशल मीडिया ते वायरल हो रही थी क्योंकि इत्थे विसाखी मेला लग्या है, देश विदेश तो बड़ी गिनती में संगतां पुज्जियां ने ते जिहड़ी ये वीडियो है विसाखी मेले दे बाहरले पासे झूले लगे हुए ने जिहदे चनोला झूले बच्चे शाम नूं आउंदे ने, फैमिलियां लैके आउंदे ने, लोग झूटे लैंदे ने। तां उत्थे कुछ नौजवानों की लड़ाई जिहड़ी है कोई दसी जा रही है कि कुछ समय पहले जी सोशल मीडिया से ये वीडियो वायरल हुई थी। इस तो बाद पुलिस साड़ी मामले की पूरी है जांच कर रही है। साड़ी पुलिस अधिकारियों नाल भी गल हुई है तो उन्होंने कहना भी साडे ते पुलिस मुलाजिम लगे हुए सी ते घटना कदों वापरी उन्होंने भी इस गल का अजे इलम नहीं सी कि वो मामले की जिहड़ी पूरी जांच कर रहे हैं। ते की किसी नूं कोई अरेस्ट किया, पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? मनीष नहीं विजय हजे तक कोई भी पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। पुलिस अजे मामले की जांच कर रही है कि ये लड़ाई क्यों हुई है, किसकी हुई है, क्योंकि अजे साफ नहीं हो सकिया भी लड़ाई नौजवानों की क्यों हुई तो किस लिए हुई हैगी। ठीक है, धन्यवाद मनीष इस जानकारी के लिए, शुक्रिया। ये तस्वीरां ने तलवंडी साबो दीआं जिथे मेले दे विच लड़ाई हुई है। विसाखी मेला चल रहा सी, उस मौके ते ये लड़ाई।
ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੱਠੀਆਂ ਮਹੰਤਾ 'ਚ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਸੜਕ ਤੇ ਤੜਫਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ, ਸੜਕ ਤੇ ਤੜਪਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਤੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈਕਸਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੱਠੀਆਂ ਮਹੰਤਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੜਪਦੇ ਹੋਏ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤੜਪਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿਲਬਾਗ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲਬਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਸੀਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਂ ਫੜਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁੱਤਰੇ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ 5-6 ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁੱਤਰੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਿੰਦਰ ਤੇ ਰਾਜੂ ਤਿੰਨੇ ਭਾਈ ਆ ਸਕੇ। 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਲੱਫੜੋ-ਲੱਫੜੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੱਫੜ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾਤਾ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਗਏ। ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੇਟਾ ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਆ ਬਿਆਨ ਦੇ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੇ ਬੇਖੌਫ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੜਪਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਧਾਰਥ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਲਮ 'ਚ 5 ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 3500 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਓ। ਪੰਜ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੇਡ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੰਦਾ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਣ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਮਾਲਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 3000 ਲੀਟਰ ਲਾਹਣ ਛੱਪੜ ਚੋਂ 400 ਲੀਟਰ ਲਾਣ ਤੇ 80 ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੱਲ 3 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ son of ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, 80 ਬੋਤਲਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਦਾਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਦੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ 250 ਲੀਟਰ ਲਾਹਣ ਹੈ ਜੀ, ਬਿੱਟੂ ਸਿੰਘ son of ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ 400 ਲੀਟਰ ਲਾਹਣ ਜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਸਿੰਘ son of ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। SHO ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਗੰਦੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਟੀਮ ਨੂੰ 100 ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਸ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਆਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰੇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਲਾਹਣ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।